हाँ जी, पशु पालक वीरों साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। सो सर्दी शुरू हो चुकी है जी और दिवाली के त्यौहार च भी 2 दिन ही रह गए सिर्फ। और अज का जिहड़ा विषय जी मेन मैं गल करनी अज जिहड़ी हैगी भी जिवें तुहानूं पता मूँह खुर दा अपना चल रहा अपना कैंपेन चल रहा मूँह खुर दी वैक्सीन का और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ टैग ला रहे हैं। तकरीबन जे ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਹਿਸਾਬ 2014 च ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜਨੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ NDP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ उस प्लान दे विच 3 प्रोजैक्ट सीगे। पहला सीगा जिहड़ा मुरा दा प्रोजैक्ट सी, मुरा दी नस्ल सुधार दा, वो सीगा अपना पटियाला संगरूर ते बरनाला। दूसरा सीगा PS प्रोजैक्ट जिहड़ा सीगा अपना साहिवाल दा सीगा ये जिहड़ा फाजिलका अबोहर एरिया सारा जिथे साहिवाल बहुत ज़्यादा है। और एक सीगा नीली रावी का, नीली रावी दे विच सीगा अमृतसर तरन ताਰਨ ते फिरोजपुर। ये 3 प्रोजैक्ट ये ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत इन्हां ते करोड़ां रुपया सरकार ਵੱਲੋਂ खर्चਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਈਅਰ ਟੈਗਿੰਗ, मतलब कि ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 12 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। और नाल ये सीगा भी नस्ल सुधार करना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही 2 प्रोग्राम होर ने ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। एक हैगा डिजीज़ कंट्रोल, मतलब कि बीमारियां की रोकथाम, तो दूसरा हैगा RBP राशन बैलेंसिंग प्रोग्राम। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਈ और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੋਂ। 90 अपना सेंटर है काफ रीडिंग का, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਈਅਰ ਟੈਗ ਸੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। बहुत थोड़ी गिनती है पशु पालकों की जिन्हों ने रजिस्टर लाए हुए है तो रजिस्टर से उन्होंने हिसाब किताब लिखा हुआ है। और उस तो भी थोड़ी गिनती है जिवें असीं कह सकते हैं कोई पंजाब दे विच कोई 2-4 हज़ार बंदा होऊगा जिन्हां दे सॉफ्टवेयर लगे हुए 5,000 पशु फार्म होऊगा वध तो वध जिहड़ा खास करके प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर एसोसीएशन नाल जुड़िया हुआ PDFA नाल जुड़िया हुआ जिन्हां कोले चंगीਆਂ कंपनियां दे सॉफ्टवेयर लगे हुए जिहड़े मिल्किंग पार्लर नाल अटैचड है। उदों भी कुछ परसेंटेज कोई 150 फार्मर होने जिन्हां दे अगे जिहड़ा सैटेलाइट सिस्टम लगे हुए जिहदे विच पशु दे पैर दे विच भी जिहड़ा टैग पै जांदा और गर्दन दे विच भी टैग पै जांदा जिहदे नाल पशु की लोकोमोशन की मूवमेंट ते जिहड़ी जुगाली करन दी जिहड़ी हैगी उहदी च्यूइंग मूवमेंट है जिहड़ी भी पशु किन्नी जुगाली करदा ते किन्नी देर उहने सारा दिन बैठिया जां किन्नी देर खड़िया जां किन्नी देर तुरिया ਉਹਦਾ रिकार्ड रखिया जाता है। हुण 2 सिस्टम ने पशुओं 'ਚ रिकार्ड रखण दे जे असीं लाइए। पहला हैगा चिप सिस्टम। चिप सिस्टम है जिहड़ी ਉਹ तकरीबन 300 रुपए की एक चिप पैंदी है जिहड़ी आम तौर ते बीमा कंपनियां लाउंदियां हैगीਆਂ। और दूसरा है टैग सिस्टम। टैग सिस्टम जिहड़ा हैगा ਇਹ नैशनल डेयरी डिवेलपमेंट बोर्ड ने ਇਹ एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ सिस्टम ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूनीक ID कहनी ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ 12 ਡਿਜਿਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਟੈਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬਰੂਸੈਲਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੇਨ ਇਹ 'ਚ ਬਰੂਸੈਲਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸੀਗੀ। और इस तो इलावा AI का रिकार्ड किहड़े सीमन नाल किहड़ा बच्चा पैदा होया ताकि जिहड़ी उहदी कट्टी पैदा हुई है जां बच्ची पैदा हुई है उहनूं दुबारा वो सीमन ना लगे उहदे वास्ते अड अड इनब्रीडिंग ऐप भी बनाईआं गईआं और लोगों ने बड़े उत्साह दे नाल साथों ये टैग लगवाए। मैं खास करके अपने पटियाला जिले की गल करूँगा। बहुत सारे जिलों के जिवें गल की पटियाला संगरूर बरनाला
ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਗ ਲਵਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਲਵਾਏ ਵੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਗਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ DNA ਪੇਰੈਂਟੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਟੇ ਦੀ ਸਹੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਮਾਂਦਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਕਰਨਾਲ ਨਵੈਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਹੈਪਰਿਨ ਵਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ BVD, IVR ਅਤੇ ਬਰੂਸੈਲਾ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮੱਝਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ PT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝਾਂ ਸੀ ਮੁਰਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੱਝਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 90% ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਈਅਰ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਟੈਗ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਟੈਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੀਆਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਟੈਗਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਔਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਟਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਾਂ AI ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਟੈਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਤੇ ਬਰੂਸੈਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਰੂਸੈਲਾ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਤੋਂ 35% ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ 60 ਲੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਹੈ,
देखो अज असीं गल करते हैं, साडे कोले 2 ਲੱਖ टन इस वेले अज मेरे कोले डेयरी मैन जिहड़ा इंडियन डेयरी एसोसीएशन है, इहदा मैगजीन आया है, इन्होंने ऑफिशियली ये रिपोर्ट भेजी है भी साडे कोले 2 ਲੱਖ टन जिहड़ा हैगा सुक्का दुੱਧ इकट्ठा हो गया। और साडा ये सुक्का दुੱਧ मेन कारण है जिहदे करके सानू दुੱਧ का रेट नहीं मिलता। पहला भी ये हो चुका साडे नाल 2017 दे विच। और असीं ये समझते नहीं है भी साडा सुक्का दुੱਧ का स्टॉक है वो 50 तो वध देशां नूं एक्सपोर्ट हो सकता है जे साडा देश नूं मूँह खुर तो मुक्त डिकलेयर किया जाए। और जिहड़ा ये NADCP है, नैशनल एनीमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, इहदा मेन टारगेट यही है भी साडे देश नूं अगले 5 सालां दे विच मूँह खुर तो मुक्त किया जा सके 2025 तक। और पहली बारी मैं देखिया भी ये इन्नी मेहनत नाल करोड़ों रुपये खर्च के सेंटर गौरमेंट ने ये प्रोजैक्ट बनाया। और पहली बार ये होया भी जिहड़ी साडी पशु पालन विभाग की मिनिस्ट्री अलग की गई। और पहली बार ये होया भी साडे देश दे विच जिहड़ा पशु पालन विभाग है, जिहड़े उहदे मिनिस्टर ने वो भी एक वैटनेरीयन ने, वो भी एक वैटनरी डॉक्टर ने, PhD ने, वो वैटनेरीयन ने एक। और इदू ज़्यादा चंगा की हो सकता साडे वास्ते देखो। और असीं अज भी ये चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। एक गल याद रखियो, मूँह खुर ते ब्रुसैला दी जे सही तरीके नाल वैक्सीन नहीं लगती, सही तरीके का मतलब इक्को ही है भी वैक्सीन विद टैग, प्रॉपर वैक्सीन इन कोल्ड चेन विद टैग। जे टैग दे नाल वैक्सीन नहीं लगती तो इसका सब तो ज़्यादा नुकसान पशु पालक को नहीं होना है। सो इस करके जिहड़ियां अज सोशल मीडिया ते वीडियो ये वायरल हो रही हैं, मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ यही अपील है भी ਆਪਾਂ थोड़ा जिहा ये चीज़ों बारे समझिए। हर चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ आधार कार्ड ना देख के ना कहिए भी टैक्स लगना है। टैक्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जो टैक्सां ਦੇ बारे सिस्टम बन गया वो बन गया, जिवें GST एक सिंगल टैक्स हो गया तो टैक्सां बारे सिस्टम उही रहना है। बिना मतलब असी इस चीज़ का विरोध ना करिए। ਜਿਹੜਾ पशु पालन विभाग है ये ਤੁਹਾਡਾ अपना विभाग है। असी दिन रात पिंडां दे विच जाके सेवावां दे रहे हैं। और सिर्फ इसे करके भी साडा देश इस 2 बीमारियां जिहड़ियां हैगियां मूँह खुर ते ब्रुसैला, अज तुसीं देखो मूँह खुर करके सर्दियां दे विच हर जगह तो टामे टल्ले केस जिहड़े हैगे मूँह खुर दे आउंदे रहिंदे है। और इसे करके जिहड़े साडे मिल्क प्रोडक्ट ने वो एक्सपोर्ट नहीं हुंदे। और दूजी गल याद रखो, जिहड़े वीर साडे सिर्फ मिलावटखोरी दे चीज़ हर चीज़ मढ़दे हैं ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं। मिलावटखोरी की समस्या हैगी, देखो पिछे खबरां भी लगियां, बहुत सारे सरकारां भी पशु पालक भी इहदे बारे काम कर रहे हैं। पर याद रखियो जिन्नी देर तक ये 2 ਲੱਖ टन साडे कोले पाउडर पिया ना, मिलावटखोरी होवे जां ना होवे, दुੱਧ का रेट कोई भी चाहुंदे होए भी तुहानूं नहीं दे सकना हैगा। क्योंकि पाउडर तो वधिया क्वालिटी के पाउडर तो दुੱਧ बनाउणा हमेशा ही हर एक मिल्क प्लांट नूं सस्ता पैंदा है। इस करके असीं मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती है भी टैगिंग का विरोध बंद करके पशु पालन विभाग दे नाल सहयोग करके पिंड दे जिहड़े साडे मुंडे हैगे उन्हां नूं भी कहिए, साडे जिहड़े किसान जथेबंदियां वाले बंदे बिना मतलब विरोध कर रहे उन्हां नूं भी समझाइए भी ये काम बंद करके असीं सरकार का सहयोग दईए। ये चीज़ां का कोई भी नुकसान नहीं हैगा। देखो गल ये है आने वाले समय च जिहड़ियां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दियां जां NGT दियां गाइडलाइन ने, मैं तुहानूं पहलां भी दस चुकिया भी ये लागू होणीआं, सानूं मन्नियां पैणे। ये नहीं हैगा भी असीं इन्हां नूं नहीं मन्नांगे। दूजी गल हैगी जिहड़ी समस्यावां जिहड़ियां सानूं आ रहीआं अज डेयरी फार्मिंग दे विच, ਉਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ वैक्सीनेशन तो बिना होर कोई मेन रस्ता नहीं हैगा। जे असीं वैक्सीनेशन सही नहीं करावांगे तो आउण वाला जिहड़ा 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ FSSAI ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਕਿਮ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ WMP ਹੋਲ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਲਾਟੌਕਸਿਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 0.5 ppb ਹੈ, SMP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 6 ppb ਹੈ ਤੇ WMP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ 4 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ kg ਜਾਂ 4 ppb ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ FSSAI ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਕਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੀਮਲ ਫੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅਚਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫੀਡ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਖਲ ਹੈ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਖਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 2 ਅੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਅੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ PDFA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੈ ਉਹ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟੈਗਿੰਗ ਜਾਂ ਚਿੱਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ NDDB ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਮਿੱਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ 75 74 83 50 51, 75 74 83 50 ਅਤੇ 51। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਬੈਕ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਪੀਟ ਬਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਰ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਕੱਢਣਾ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀਟੋਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ, ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਜਨਨ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ,
ਸੋ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।